ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਸਕ 1 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਟਾਸਕ 1 ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो बना रहा। शायद मेरा पहला लाइव सैशन है ऑन जूम, जो फ्री लाइव सैशन है, तो मैं ये अंदर क्यों टास्क 1 की गल कर रहा। ये एक्चुअली 2 कारण है। अज मैं मॉर्निंग च क्लास च पाई चार्ट करा रहा सीगा एंड मैं एक चीज़ अचानक मैनू रियलाइज़ हुई कि जदों भी मैं पाई चार्ट कराना हर क्लास के अंदर, जदों तो भी मैं कराना स्टार्ट किया, बच्चे घबराए हुए बड़े फील होंगे। बच्चों नू एनालाइज करन विच, ऑर्गेनाइज करन विच बड़ी दिक्कत आती है। पाई चार्ट नू नहीं पता लगता सही तरीका की है। ऑनलाइन जाते तो देखते हैं कोई कह रहा पाई चार्ट च पहला पाई चार्ट पहले पैराग्राफ, कुछ समझ नहीं आता। तो ये जी घबराहट है बिल्कुल जायज़ है, ठीक। दूसरी चीज़ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, अज सुबह मैं मेरे को आधा घंटा टाइम सीगा कि मैं यूट्यूब खोल ली, क्योंकि मेरा आपका यूट्यूब ते आइल्स का चैनल है। तो ये नॉर्मल जी चीज़ है भी मैनू यूट्यूब दियाँ वीडियोज़ रिकमेंड होंदियां रहिंदियां आइल्स दियाँ। तो कुछ पंजाबी टीचर्स के चैनल है जो मैनू अक्सर दिखते रहते हैं सामने। मैं कभी क्लिक नहीं किए, अज मैं क्लिक किया एंड द वीडियो वॉज अबाउट पाई चार्ट। वो वीडियो देख के मेरा मन थोड़ा जा उदास होया। उदास इस करके होया, मैं 2-3 वीडियोज़ देखियां, सारी किसी ना किसी पंजाबी टीचर दियां सीगियां, अलग अलग टीचर्स। एंड सारिया वीडियोज़ के अंदर मैं नोटिस किया कि ना तो बच्चों को एनालाइज करने का सही तरीका दसिया जा रहा, ना ऑर्गेनाइज का। वोकैबलरी एप्रोप्रीएट नहीं यूज़ हो रही, ग्रामर एप्रोप्रीएट नहीं यूज़ हो रही। हुण ये गल मैं तुहानूं तां नहीं दस रहा क्योंकि मैं किसी की कमी कढ़ रहा, किसी को नीवा दिखा के खुद नूं उच्चा दिखाना मैनूं ये पसंद नहीं। जे मैं इदां ही करना हुंदा तो शायद मैं उन्हां चैनल्स के नाम भी ले लैंदा, लेकिन नहीं। मैनू वो चीज़ देख के थोड़ी जी उदासी हुई तो मैनू ये लग्या कि बच्चों को ये कुछ कराया जा रहा है। बच्चे ये चीज़ां सीख के एग्जाम से जाते फिर सोचते भी साडा स्कोर क्यों नहीं आया। तो मैं सोचा भी आप किसी की कमी कढ़न नालों जे उसनूं सुधार सकीए, जे मैं बच्चों को दस सकां कि पाई चार्ट इन्नी मुश्किल नहीं है, इनू एनालाइज करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है, तो तरीका की है, तो आई थिंक दैट वुड बी बैटर। तो ये कारण रहा कि मैं पाई चार्ट की वीडियो बनाई। बाकी मैं इस हफ्ते फ्री सीगा, मेरा कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं चल रहा सी। मैं पहला भी वीडियोज़ च गल की है, तो कोई ना कोई वीडियो तो मैं बनाने वाला सी एंड इट हैपन टू बी दिस वन एंड हियर इट इज़। तो मैं तुहानूं की सिखाने वाला इस वीडियो च स्टैप बाय स्टैप समझ लेना है। सब तो पहला असीं एक पाई चार्ट देखांगे जो पास्ट एग्जाम च आ चुका है। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ कॉन्फिडेंस आवे कि हाँ इदां दे पाई चार्ट नूं जे आपां टैकल कर लिया तो होर किसी भी तरह का पाई चार्ट सानूं तंग नहीं कर सकता। अच्छा हुण आपां शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करन तो पहले एक छोटी जी अनाउंसमेंट मैं पहला भी कर चुकिया है काफ़ी बार, तो मैं बहुत ही लंबी चौड़ी गल नहीं खिंचूँगा। मोटी जी गल ये है कि अपना किसानी अंदोलन चल रहा सीगा काफ़ी टाइम तो, एंड हर इंसान उहदे च अपने तरीके नाल कॉन्ट्रीब्यूट करता रहा, मैं भी करता रहा थोड़ा बहुत जो डोनेशन सी। लेकिन एक दिन मेरे मन से सवाल आया कि ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਅ ਵੀਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੀਇੰਗ ਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਓਨਰ ਮੈਂ ਔਨ ਦ ਸਪੌਟ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3-4 ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, WhatsApp ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਮੇਡ ਦਿਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਕ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ, ਇਹ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਫਲਾਈਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੋਚ ਕੇ, ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਆ ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 10,000 ਹੈ, ਉਹ 8,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 62 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 18,500 ਹੈ, 14,800 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਫੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਆਇਲਸ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਗੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੀਕ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਕਲਾਸ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਚੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੋ ਹਰੀਜ਼ ਐਟ ਆਲ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ 'ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੋਡ ਤੋਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਾਲੇ ਮੋਡ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੰਘ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਂਡ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ।
ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਅ ਸਰਵੇ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। The first graph shows the cultural and leisure activities that boys participate in. Leisure activities ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਲਚਰਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ। Whereas the second graph shows the activities in which the girls participate, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੌਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੈਟਬਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਅਬਾਊਟ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ, ਕਿ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬॉयਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਗਰਲਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 1980 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ 2010 ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ 99.9% ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 2 3 4, ਯਾਨੀ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਹੈਵ ਮਾਈ ਪੈਨ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੱਸਣਾ, ਸੌਰੀ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਡੇਟਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦਿਸ ਔਰ ਦੈਟ, ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਬਾਊਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੂ ਬਹੂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, 3W, 3W ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 3W ਮਤਲਬ ਵਾਟ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ। ਵਾਟ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਸੀ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਕਿੰਗਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, 8528723949, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੀ PDF ਮੰਗੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ PDF ਕਨਵਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ।
अच्छा, तो इंट्रोडक्शन परफेक्ट लिखनी सीख गए। ओवरव्यू ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ 2, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਣੀਆਂ। डिटेल पैराग्राफ खबर की तरह थले विस्तार से दसिया गया कोहली ने किन्ने रन बनाए, रोहित शर्मा ने किन्नियां विकटां लईआं वगैरह वगैरह। ठीक है, मैनूं क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैनूं नहीं पता रोहित शर्मा जिहड़ा बॉलर है भी कि नहीं, पर तुसीं गल समझ के होंगे भी विस्तार च दस्सण लई इसे करके सानूं ज़्यादा सेंटेंसिस चाहिए है। मोटी गल करन लई 2 सेंटेंस बहुत होंगे, तो 6 सेंटेंसिस 2 सेंटेंसिस इसे करके है। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई है। अच्छा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ 'ਚ ਸੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਚੈਟ ਦਾ ਆਈਕਨ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗਾਈਡਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆਮ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਲਓ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ 26% ਬॉयਜ਼ ਸੀਗੇ ਜਦਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ 4% ਘੱਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਦਾ ਹੁਣ। ਆਓ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਵੇਅਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਬਾਹਰ 500 ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਆਇਲਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਸਕ 1 ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਾਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕੀ। ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਉਹ ਖਾਸ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਅਰ ਮੇਨ ਫੀਚਰ। ਰੇਅਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ। ਮਾਈਨਰ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ, ਕੰਪੇਰੇਬਲ। ਸਿਮਿਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਰੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਐਸਟ, ਲੋਐਸਟ, ਸਿਮਿਲਰ, ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਲਿਖਣਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਲਾਨ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 6 ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਓਵਰਵਿਊ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ। ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ, ਆਹ ਲੋਐਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਹ ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2.5 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਚਾ ਮਾਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਫ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਐਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਪੇਰੇਬਲ ਡੇਟਾ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਰਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਸਟ ਪਪੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ। ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ 1 ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇ ਬੀ ਹਾਈਐਸਟ, ਫਿਰ ਲੋਐਸਟ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਆ? ਇਨਕੰਪੇਰੇਬਲ ਡੇਟਾਸ। ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਨਕੰਪੇਰੇਬਲ ਡੇਟਾਸ ਹੈ। ਇਨਕੰਪੇਰੇਬਲ ਡੇਟਾ ਮਤਲਬ ਡੇਟਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਡੇਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੇਟਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਨੈਟਬਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸੌਕਰ ਦਾ ਜਿਮਨੈਸਟਿਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਇੰਜਨ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। 15, 11, 27 ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟਬਾਲ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ 15% ਸੀ ਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਅਰਲੀ ਡਬਲ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 27% ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮਨੈਸਟਿਕਸ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਚੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਵਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ, ਲੋਐਸਟ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਨੂੰ ਡਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਮ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੇ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਵਰਵਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੇ 'ਚ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਫਿਗਰਸ 6ਵੇਂ 'ਚ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ 1-1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਓਵਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਦੇਵ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਆਹ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਪੈਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ, ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ।
ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਨਾਲ ਓਵਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਈਐਸਟ ਵਰਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਓਵਰਆਲ computer games seemed to be the most popular activity among boys of this age group, whatever ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਈਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਵਾਸ ਦਾ ਲੀਸਟ ਸੇਫ ਸਿਟੀ। ਓਵਰਵਿਊ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਐਸਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਵਿਊ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਜਨਰਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੇਚੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, 3 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੇਚੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਸੋਲਡ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੋਨਸ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ 'ਚ। ਬਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਖੰਘ ਨਾ ਛਿੜ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੋਣੀ। ਚੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ 16 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹਾਈਐਸਟ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲੀਸਟ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਮਸੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਮਸੰਗ ਵਾਸ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਬਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਪਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ 'ਚ ਹੈ। ਬॉयज़ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬॉयज़ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬॉयज़ ਤੇ ਗਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਜੈਂਡਰਸ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ, ਰੀਡਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜੈਂਡਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਵਰਵਿਊ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 60-70% ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਵਨਸ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਇਨਫ ਟਾਈਮਸ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਟੀਚਰ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਓਵਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਾਂ ਆਪਦਾ ਕੀਬੋਰਡ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖੀਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੌਪਿਕ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਸਿੰਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਗਿਵਨ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ। ਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦ ਪਾਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਿਲੋ ਸ਼ੋ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਅ ਸਰਵੇ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਲੈਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਲਚਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਕਸਟਮਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕਨੇ ਨਹੀਂ। ਲੈਜਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਝਾ ਦਿਓ। ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਲੈਜਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਬੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਚਲੋ ਕਲਚਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ? ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਦ ਗਿਵਨ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ। ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਬॉयਜ਼, ਠੀਕ, ਇਨ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ that of, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ that of girls। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦ ਗਿਵਨ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਕੰਪੇਅਰ ਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਸਪੇਅਰ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ that of girls। that of ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ that ਕਹਿਤਾ। that of girls, that of girls ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਗਰਲਸ ਦੀ। ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੰਗਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਅਮਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਥੈਂਕਸ ਫॉर द ਸਜੈਸ਼ਨ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਓਵਰਵਿਊ। ਓਵਰਵਿਊ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬॉयਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਰਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਓਵਰਆਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ were the clear favorite, ਸਾਫ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ of boys, whereas ਜਦ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ, ਠੀਕ, whereas girls preferred dancing the most, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਓਵਰਆਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਕਲੀਅਰ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਬॉयਜ਼ ਦੀ,
whereas girls prefer dancing the most. ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮੰਗ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਵਰ ਦ ਕਲੀਅਰ ਫੇਵਰੇਟ ਅਮੰਗ ਬॉयਜ਼। ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। whereas girls prefer dancing the most, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਆਰ ਦ ਕਲੀਅਰ ਫੇਵਰੇਟ ਅਮੰਗ ਬॉयਜ਼ whereas girls prefer dancing the most। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, another notable feature is that, another striking feature is that ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਗੇਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜੈਂਡਰਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਜਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਨਦਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਫੀਚਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ 3 of the activities of the मतलब of the given activities were participated in by both genders। लेकिन इतने प्रॉब्लम है, मैं नाम भी देना है। तो इतने जी चीज़ मैं तुहानू सिखाना चाह रहा हूँ ये है कि 3 ऑफ दी एक्टिविटीज़ किते भी कॉमा ला के तुसी डिटेल्स इंसर्ट कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। 2 कॉमा ला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसर्ट कर दो। 3 एक्टिविटीज़ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰੀਡਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮਲੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੇਮਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨੇਮਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੌਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੌਮਾ। And reading. Just in case you are interested, a verb participated in by, a passive tense है। अरे बिल्कुल, तुझे तो पहचान लिया। Are participated in by both genders। Another, the 3 of the activities, namely music, computer games and reading, are participated in by both genders। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਖੱਬੇ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਘਟਾ ਦੂਗਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੱਬਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਆਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਓਵਰਵਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਫ। ਨਾਓ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਾਂ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਾਹ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਲਤੂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਫਰਦਰ ਐਂਡ ਡੈਲਵਿੰਗ ਡੀਪਰ। ਨਹੀਂ, ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਸਿਨੇਮ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਵਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਨ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਨ ਕੰਪੈਂਡੀਅਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੈ, ਔਰ 34% ਵੈਸੇ ਵੀ 33% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 1/3 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਓ, ਅ ਲਿਟਲ ਓਵਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ, 1/3 ਆਫ ਦ ਬॉयਜ਼, ਦ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬॉयਜ਼, ਇੰਜॉयड ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ। ਇੰਜॉयड ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਮਾਣਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੇਮਸ, a little over 1/3 of the boys enjoyed computer games, while the girls, ladkiyan di participation stood at about half that। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, 16%। ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਫਿਗਰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਫ ਆਇਲਟਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 34%, 16%। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅ ਲਿਟਲ 1/3 ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਇੰਜॉयड ਨਹੀਂ, ਇੰਜॉय, while the girls participation stands at about half that। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬॉयਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਲਟੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬॉयਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਗਰਲਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ in reading कितनी है, 21%, far exceeded, बहुत ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ, exceeded boys participation, ठीक। लेकिन मैंने इदा भी लिख सकता, फार एक्सीडेड दैट ऑफ बॉयज, दैट ऑफ ला के। चलो हम मैं तुहाडे नाल मजाक नहीं करूँगा, ठीक है जी, गल समझ आ गई। बाय कंट्रास्ट गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन रीडिंग फार एक्सीड्स दैट ऑफ बॉयज। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਮੀਅਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਡ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਦੀ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਿਰਫ 0% ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਿਰਫ 100% ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਰਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਾਉਣਾ ਦਾ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਐਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਠੀਕ। ਚਲੋ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰ, ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਬਾਈ ਕੰਟਰਾਸਟ ਗਰਲਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਡਸ ਦੈਟ ਆਫ ਬॉयਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ, ਹਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਟ ਕੇ ਫੀਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ
बाई चांस कोई गल हो जाए, कोई खास गल, कोइंसिडेंशली, मतलब बाई चांस ही सीगा, एम आई राइटिंग इट, आई एम नॉट श्योर कि कोइंसिडेंशली। अच्छा ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵਰਡ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਵਾਰ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ਼ਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਟਰੈਕਟਿਡ ਐਨ ਇਕੁਅਲ 10%, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 10% ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਥ ਜੈਂਡਰਸ। आई एम नॉट श्योर मैं इतने गलती, ओके टी तो बाद आए नहीं होना। तो ये अपना हो गया डिटेल पैराग्राफ 1। डिटेल पैराग्राफ 2 च असी तय किया सी, डिटेल पैराग्राफ 2 बहुत तरीक़ों नाल लिखा जा सकता है, बट असी चलो इदा तय किया सी भी नैटबॉल ते डांसिंग का कोरिलेशन दिखावांगे। तो कुछ भी लिंकिंग वर्ड वरतन की लोड़ नहीं, जे फिर भी तुहानूं लगदा भी नहीं रहा जाता वरते बिना, ठीक है, तो मूविंग ऑन वरत लियो। अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मेरी बहुत बुरी आदत है, तुहानूं लग रहा होना मैं मजाक च कर रहा, लेकिन मैं इदा करदा, मैं पास्ट च लिखदा, मेरी आदत है। मूविंग ऑन 15-27%, ठीक है। डांसिंग was the most popular activity among the girls। अच्छा हुण एक होर तरीका, कॉमा ला के अकाउंटिंग फॉर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा इज लगना है, अकाउंटिंग फॉर ये खाते गए रिस्पॉन्सिबल सी, अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द गर्ल्स। नाल ही आपां नैटबॉल की गल जोड़नी है तो वेयर एज ला के जोड़ दीए, जद कि वेयर एज तो पहला कॉमा ला भी सकते हो, छड्ड भी सकते हो। वेयर एज नेटबॉल्स नहीं, इनू थोड़ा जिहा अलग अंदाज च लिखिए। डांसिंग इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी अमंग गर्ल्स, अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ द गर्ल्स, वेयर एज द फिगर फॉर नेटबॉल स्टैंड्स एट कितने परसेंट, 15%। अच्छा, जिमनास्टिक लीस्ट पॉपुलर तो नहीं है, बट एमंग द लीस्ट पॉपुलर है। जिमनास्टिक्स मैं थोड़ा छोटा करता ताकि इतने सारी गल आ जाए। इज वन ऑफ द लीस्ट टेकन पार्ट इन, नहीं ये नहीं बनना, अमंग द गर्ल्स, बाद सोच रहे हैं की वर्ड आऊगा। अच्छा, ये बारे हम बड़ी इंपॉर्टेंट गल आती है, 3 फिगर इकट्ठियां मैंशन करनियां पैन, किदां करिए। देखो जो तरीका आम तौर पर दसिया जाता वो होंदा भी कुछ भी लिखो, फिर डैश डैश एंड डैश करके फिगर लिख दो, नाम लिख दो, रिस्पैक्टिवली लिख दो। मैंने उदों वधिया तरीका तुहानूं सिखाउणा, इनफैक्ट मैं नॉर्मल तरीके नाल लिखदा, फिर वधिया तरीका सिखाऊंगा। तो द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज इन किहड़ियां गेम सीगियां 3, बास्केटबॉल, सॉकर एंड स्केटबोर्डिंग। बास्केटबॉल, सॉकर एंड स्केटबोर्डिंग वॉज एट, मैं बहुत सिंपल सेंटेंस बना रहा एक बार, 26, 17, 11, 26%, 17% एंड 11%। तो आम तरीका दसिया जाता भी इस तो बाद ला दो रिस्पैक्टिवली। रिस्पैक्टिवली का मतलब होंगे इन द सेम सीक्वेंस कि बास्केटबॉल 26 है, सॉकर 17 है, स्केटबोर्डिंग 11 है। मैं तुहानूं इस तो एक वधिया तरीका दसदा, इनू भी आप थले रहन देने। द रिस्पैक्टिव फिगर्स फॉर बॉयज इन बास्केटबॉल, सॉकर एंड स्केटबोर्डिंग was 26%, 17% एंड 11%, ठीक है। तो ये थोड़ा जा वधिया तरीका है द रिस्पैक्टिव फिगर। रिस्पैक्टिव वही काम करता है जो एंड से रिस्पैक्टिवली करता है। अच्छा हम अनफॉर्चुनेटली मैं वर्ड काउंट तो नहीं कर सकता, मैंने पावर पॉइंट्स खोलिया हुआ है, वर्ड काउंट का कोई फीचर नहीं होंदा, लेकिन आप इनू हम इकट्ठे रीड करते हैं तो उस तो बाद मैं तुहाडे डाउट्स भी लूँगा, तो हो सकता मैंने कोई कमी दिख जाए जिहड़ी सुधारी जा सकती है।
अच्छा इतने फिल कर लिए जिमनैस्टिक्स इज़ वन ऑफ द लीस्ट, चलो चोजन ला लेने, ठीक। इज़ लाया इस करके प्रेजेंट सी है, वाज नहीं इस, बस। अच्छा ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਡ ਵਰਤ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ। The given pie charts compare the participation of boys in cultural and spare time activities compared to that of girls. अच्छा कंपेयर दो बार क्यों वर्त रहे हैं आप? द गिवन पाई चार्ट्स में भी इन्हों बदल लिए बेटर लगूगा। द गिवन पाई चार्ट्स कंपेयर दी लोड नहीं है, कंपेयर्स द पार्टिसिपेशन टू दैट ऑफ गर्ल्स। Overall, computer games are the clear favorite among boys, whereas girls prefer dancing the most. Another striking feature is that 3 of the activities, namely music, computer games, and reading, are participated in by both the genders. Taking a closer look at the graph now, a little over 1/3 of the boys enjoy computer games, while the girls' participation stands at about half that. By contrast, is told, girls' participation in reading far exceeds that of boys. Maybe इतने participation change कर लिए। Girls' presence in reading. Coincidentally, किस्मत दी गल है, by chance, music attracts an equal 10% of both genders. Moving on, dancing is the most popular activity among the girls, accounting for, ये तरीका याद रखना है, 27% of the girls, whereas the figure for netball stands at 15%. Gymnastics is one of the least chosen activity among the girls. The respective figures, अच्छा इतने अपन we have to write कितनी है, कॉमा ला के वर्ब ing लाना एक बड़ा कॉमन तरीका होता है। स्टैंडिंग एट जस्ट 11%. The respective figures for boys in basketball, soccer, and skateboarding is 26%, 17%, and 11%. ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਂਡ 8 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 9 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਮਕਸਦ ਬੈਂਡ 9 ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਡਿਟੇਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 4 ਇੱਧਰ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਰੀਕੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕਿੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਲਿਖ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਓਵਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਓਵਰਵਿਊ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਗਾਈਡ ਟੂ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਰਸ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਐਨ ਓਵਰਵਿਊ ਵਿਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਸਿਲੈਕਟਡ। ਇਕੱਲਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਸਟੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ। 7 ਲਈ ਉੱਪਰ ਆਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਸਕ 1 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਕਲ। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਨੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਚਾਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਲ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਮਾਰਕਸ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਟੇਬੂਲਰ ਡੇਟਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਫੈਂਸੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੈਡਸ ਲਾਈਟ ਔਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡਸ ਲਾਈਟ ਔਨ ਲਿਖੇ ਨਾ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ 8528723949। ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਾ ਟਾਸਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਿਵਾਰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਰਸ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 9-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 78% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ। ਉਹ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਫਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਲਈ। ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ 900-1000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ।